वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कैलेंडर की तरीक के मुताबिक चढ़िया होया नवा साल सब लई चढ़दी कला वाला होवे। मुबारक इस साल दियां सतगुर कृपा करन। चढ़े हुए साल जीवन विच भी नाम दियां खुशियां आ जावन। महादिवस मूरत भरे जिस का नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरि। वो दिन वो घड़ी वडभागी है जिस विच सज्जण प्यारे वाहिगुरु की याद आउंदी है। मनुख की जिंदगी दे विच हर घड़ी हर पल हर दिन नवा साल है। इहते दुनियावी तौर ते नंबरां दीयां तरीकां बदल जाणगीਆਂ जे आपां ना बदले। लाभ की है? साल बदले का फायदा तां है जे ख्याल भी नाल बदले हो। समुची मनुखता ते सतगुर सच्चे पातशाह आए हुए दुखों को कट्टण तप रहा है बढ़ रहा है संसार। चढ़िया होया दिन भी आत्मक सुख बख्शे। हर रोज की तरह अज भी आप जी जुड़ बैठे हो। पिछले साल आप जी ने सरवण किया। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दे गल जनेऊ पाउण दी पुरजोर कोशिश की जा रही है। पहला ते सतगुरां ने पुरोहित हरदयाल नूं उपदेश बख्शिया। दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सत वट एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे घत। जद सतगुरां दी रंज नूं पंडित हरदयाल जाण गए ते कोल बैठे होर ब्राह्मण गुरु साहब नूं पुरातन रवायतां दस के मजबूर करना चाहुंदे आ भी जे किते नानक जी साडे हत्थों ही जनेऊ पा लैण। ते सच्चे पातशाह ने फिर अमृत बचन उचारण किया। चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया। सिखा कन चढ़ाइया पुर ब्राह्मण थिया। ओह बुआ ओह झड़ पया वे तका गया। गुरु साहब कहते तुहाडा ये जनेऊ सड़ जाना है झड़ जाना है मैला हो जाना है इत्थे ही रह जाना। पुरोहित जी वो जनेऊ मेरे गल पा दिओ जिहड़ा दरगाह तक मेरे नाल जावे। कहते सारे चुप हो गए। इन्हां प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ सुत नूं एकाग्र चित बनाइए। चलिए गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर के विहड़े ननकाना साहब बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दिज बाहज की भीर सो पूरी सुन मन सुन बच बिस्मैता ओ पूरी। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह
जिन्हां दी उम्र बहुत छोटी है। बेशक पंडित हरदयाल गुरु साहब के वचनों को सुन के चुप हो गए, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। बाकी ब्राह्मण सतगुरां को जनेऊ पाउण के फायदे दसदे आ। कहते जी ब्रह्मा जी ने पाया, ब्रह्मा जी के 4 पुत हुए ने, सनक सनंद सनातन ते संत कुमार। चारे जनेऊधारी ने। सतगुर आखन लगे नहीं पंडित जी ते 4 कौडियां लाए, चौकड़ मुल अलाया। सूत का धागा बाजार क्यों लेके आए, गंढा पाके मंत्र पढ़ के तुसी मेरे गल पा रहे हो, इत्थे धक्के दा जनेऊ है। जे ते ये जनेऊ मैनू दरगाह दे विच बचा सकदा है, मेरी हामी भर सकदा, फिर ते ठीक है। जे मेरे शरीर दे नाल ही सड़ गया ते मैं ये जनेऊ की करना है। जिस जनेऊ ने मेरा अंदर तब्दील कीता ना, ओ ना उतर दीन समरथा, सत बात किम कहे बेअर्था। हुण सतगुरां दा वचन सुन के 101 ब्राह्मण पंडित चुप हो गए, क्योंकि गुरु साहब ने गल बड़ी गहरी की है। किसी को जवाब नहीं, लॉजिक बड़ा बड़ा सी। सतगुर कहते एक बार छड्डो, 7 बार जनेऊ पा दिओ, पर पायो वो जिहड़ा मरिया भी मेरे नाल जाए। धागे दा पाया जनेऊ सड़ जाएगा, मैला हो जाएगा, टुट जाएगा। ते जे इस जनेऊ ने मेरा अंदर ही तब्दील ना कीता, मेरे मन चों बेईमाना छल कपट पाप ना गया, ते पाया होया जनेऊ दसो पंडित जी दरगाह विच किवें बजाएगा। जिन्ने पंडित बैठे सी, ब्राह्मण बैठे सी, सतगुरां दा इह वचन सुन के निरउतर हो गए। उन तह काल जो कालू ज्ञाति, सो बोले निज बात सुहाती। जिस वेले गुरु नानक साहब महाराज के सामने सारे ब्राह्मण चुप हो गए, पेश ना किसी दी गई, क्योंकि गुरु साहब ने जनेऊ पाउण तो थोड़ा मना किया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਰਦ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਜਿੱਦ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, और नाती संबंधी, क्योंकि रिश्तेदारां दा काम सिर्फ इन्ना ही हुंदा है, बल्दी ते तेल पाउणा, इत्ते ज्यादा कुछ नहीं है। अजे ब्राह्मण चुप बैठे आ, शांत होए ने। कईयां दे अंदर ईरखा दे विच साड़ा पैंदा है भी नानक ने सानू शर्मिंदा कीता, छोटा जिहा बच्चा साडे अगे बोलदा है, साडी मनदा नहीं। कहंदे इन्ने नूं सतगुरां दे रिश्तेदार बोल पए, पुत्तर साडी कुल दी औलाद रख लै, साडे करके पाल लै। दुनिया दे विच बहुतात विच बड़े रिश्ते ऐसे ने, मनुख चाहुंदा नहीं सी रिश्ता बनावा, पर रिश्तेदारां तो मजबूर होके रिश्ता जोड़िया। हुण निभदी नहीं सारी जिंदगी, ते रिश्तेदार भी काम नहीं आ रहे। गुरु नानक साहब महाराज ने नेत्र भर के उन्हां वल वेखिया, कहते सारे मजबूर करी जांदे, प्रैशराइज करदे आ। नानक जी देखो तुहाडे पिता दा दिल टुट जाना है, जिन्हें लाखां रुपया लाता जंजू पाउण वास्ते, जनेऊ पाउण वास्ते, इन्ने लोग इकट्ठे कीते आ। जे तुसी जनेऊ ना पाया, तुहाडे पिता दी की इज्जत रहेगी। ये जज्बाती गल्लां ने, ते गुरु नानक साहब महाराज उत्ते किसी जज्बात दा कोई असर नहीं है। ते ब्राह्मण खुश हो गए भी चल जे साडे आखे नहीं पाया, रिश्तेदार साथ संबंधियां दे कहे तो नानक जनेऊ पाओ लैणगे, ते पाउणा ते असीं ही है, नाम ते साडा ही होना है। क्योंकि गुरु साहब ने आख्या सी ना, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। कहंदे पा के जनेऊ कन विच कहने हो अज तो ब्राह्मण तेरा गुरु है। नहीं भाई, फिर उस ब्राह्मण दा गुरु कौन है? वो कहंदा मैं किसी होर नूं बनाया होया। ते पातशाह कहंदे भाई जिहड़ा ब्राह्मण है दुनिया दा गुरु हो सकता है, रब दे प्यारियां दा नहीं। ब्राह्मण गुरु है जगत दा, भगतन का गुर नाहे।
कहते भगती वालियां दा सच दे राह ते चलण वालियां दा गुरु ब्राह्मण थोड़ी है, वो नहीं हो सकता। जिस वेले रिश्तेदार उठे उन्होंने वेख पिता जी भी आ गए कोल, पटवारी साहब कहते पुत्र नानक सब दियां नजरां तेरे ते ने, 2 मिनट दा काम है। सुनिए श्री नानक परबीना, तोर अतर्क गिरा रस पीना। गुरु नानक साहब जी दे दादा शिवराम नेड़े आए, थापड़ा दे के कहते मेरा पोतरा बड़ा सियाना है, पुੱਤ तू बहुत सूझी वाला है, सानू पता है भी तेरियां गल्लां दे विच दम है, तू इदां कर जनेऊ पा लै 2 मिनट फिर ला दी। गल पाउण ते लाउण दी नहीं, सानू पता है जिहड़ी चीज सानू फिट नहीं, जिहदा कोई मतलब नहीं, जिहदे पिछे कोई लॉजिक नहीं, उस चीज नूं प्राप्त भी क्यों करना है। जे ते पा लिया फिर ते पाउण वालियां च गिणती आ गई ना, भी गुरु साहब ने भी जनेऊ पा लिया सी, उन्होंने पहन लिया सी। दादा जी कोल हो के कहने लगे पुत्र जे तू पा लवे खुशी होगी सानू। कुछ होर रिश्तेदार आए, चाचा लालचंद नेड़े आके थापड़ा दे के कहते पुत्र रिश्तेदार साख संबंधी आए ने, सब तेरे वल देख रहे आ, जे अज तू नहीं पाएगा किन्नियां दे दिल टुटणगे, किन्ने नाराज होणगे। तद पर जो तब पित खर्चो दरबार। जिस वेले ये बचन कह दिता ना, गुरु साहब हस के पता की कहते, कहते जे मेरे रिश्तेदार आ गए तां की होया, जे पंडित 101 आया पिता दा खर्चा होया तां की होया। ते फिर उस वेले कुछ साथ संबंधी आखते कहते पुत्र खर्चा ते वेख कितना बड़ा हो गया, कहा कि नहीं सी खर्चा करन वाला इहो जिहा किहड़ा धर्म है जिहड़ा पैसा ला के धर्म कमाया जावे। धर्म च माया की कोई लोड़ नहीं है। सच्चा सुच्चा धर्म उते कहंदा माया दे लालच विच पै ना, जे धर्म माया कमाउण दा ही साधन है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਬਚਾਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਗੋ ਪਵਿੱਤ ਹਿਤ ਲਖ ਸਰਬਾ, ਨਹਿ ਪਹਿਰੋ ਤਬ ਹੋਏ ਅਕਾਜੋ, ਜੋ ਤੁਮਰੋ ਪਿਤ ਕੀ ਨ ਸਮਾਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਬਾਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ, ਬਾਪੂ ਵਿਹਲਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਕਰੂਗਾ ਗੱਲਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਨੇਊ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਕੱਚਾ ਹੈ, 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਬਚਾ ਲੈ। ਜਿਜ ਬਹਜ ਸਭ ਤੁਮ ਕਰ ਆਵਾ, ਪਹਿਰੋ ਜੰਜੋ ਜਗਤ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ
ਬਾਪੂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣਦਾ ਉਪਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਜੋ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਚਲੇ ਨ ਚਾਲੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੈ ਕਰੈ ਨਰਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੁੱਸੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਰਤਾ ਨਾ ਰੁੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰ ਪਰਵਾਰੂ, ਹਰਖੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੋ ਗਰ ਧਾਰੂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਚਰਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਸ ਗਿਆ ਖਤਰੇ ਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋੜਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਾਨਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਤਰ ਸਭ ਕੋ ਬਧਿਓ ਹੋ ਲਾਸਾ, ਮਿਟ ਜਾਏ ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ? ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਆਪ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰ ਪਾਏ ਜਨੇਊ, ਪੁਨ ਕਰੀਏ
ਈਛਾ ਔਰ ਜੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਜੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿਓ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਮੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਸੁਣ ਕਰ ਗਿਆਤਨ ਕੀ ਬੈਨਾ, ਉਨ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਲ ਸਰੀਖੇ ਨੇਤਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਕੂੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜਾ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ? ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟੇ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਬਹੁ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਵਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਊ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਾ ਸਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦੇ ਸਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ।
एक बंदे नूं ते असीं शरेआम गाल कढ़ती ना, माड़ा कहता। ते बड़े लोग ऐसे ने, कोलों गड्डी लंघी छिट्टे मार गया, शीशे बंद जी गालां कड्ढी जांदे ने, गालां ते गालां ने। ये कौन है? जुबान तो बोलते नहीं, अल्फाजां नूं नहीं कढ़दे, मन करके गालां कढ़दे ने। मतलब कहते झूठियां बिरतियां बंदे दियां बणियां ते लखां गालां की कढ़दा है। ते तुसीं मैनूं जनेऊ पा के धर्मी बनाउण लगे। पंडित जी ते रिश्तेदारों, दसो ते सही धर्म है किहदे कोले? आखो सतनाम। मैं धर्म करनी जे ते जनेऊ पाउण वाले झूठ नहीं बोलते, जे ते जनेऊ पाउण वाले ठगियां नहीं मारते, धर्म दे नाते नहीं लुकदे, ते मेरे पा दिओ कि गुरु साहब धर्म नूं माड़ा कहंदे आ? नहीं, ना धर्म माड़ा सी, ना धर्मी लोग माड़े ने। हर थां ते कुछ ना कुछ ऐसे बिरती धारक लोग हुंदे ने जिन्हां ने माड़े औगणां ते धर्म दा लिबास पाया हुंदा है। केवल उन्हां लोकां दी बुराई बुरी है, धर्म कोई भी माड़ा नहीं है। हुण जिन्ने ब्राह्मण बैठे सी गुरु साहब नूं अपना सिख बनाउण आए होए आ, लैके की चले जाना है? लैके भेटां चले जानी, पैसे धर्मी बनाता, पैसे लेके। गुरु साहब कहते लख चोरियां, लख यारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, कहते लखां गालां हर वेले तैनूं जमाने च पैंदियां। मैनूं लगदा मेरे वर्गा सियाणा कोई नहीं, मैं बाहर निकल के वेखा मैनूं लोग सलामां करदे आ, पर कदे पिठ सुन के वेखी महाराजा रणजीत सिंह वांग लोकां विच जाके। मेरी असलीयत वो है जो लोग मेरी पिठ पिछे बोलदे ने। आखो सतनाम। सामने कौन किहनूं माड़ा कहंदा जी? बुरा बंदा भी सामने हाथ मिला के कहंदा तुहाडे वर्गा कोई नहीं, तुसीं बहुत चंगे हो, नाइस पर्सन हो। पिठ पिछों की है? गुरु साहब कहंदे जमाना जो तैनूं पिठ पिछों बोलदा है वो तेरा असली रूप है। जमाना तेनूं लखां गालां वड़दा है, लोकी तेनूं चोर कहंदे ने, लोकी तेनूं यार कहंदे ने। तेरी बिरती किहड़ी है? तू ते कहंदा सी मैं सच दे राह चलदा, मैं ते धर्मी आ। पर कहंदे नहीं भाई, हर वेले अंदर विकार फुरदे ने। लख ठगियां पहनामियां, रात दिन सजी नाल। गुरु साहब आखदे कहंदे लख ठगियां, कहंदे लखां ठगियां बंदे मारदे फिरदे दुनिया ते। लखां ठगियां, कोई पैसे दी ठगी थोड़ा, रिश्तियां ठगी है, बेगल्लां बातां विच ठगियां ने। हर पासे ठग ही ठग तुरे फिरदे आ, हर पासे लख ठगियां पहनामियां। पहनामी शब्द संस्कृत दा है, इहदा अर्थ है बदनामी। तू अपनी असलीयत ते वेख, जिंदगी च केड़ी केड़ी बदनामी नहीं खट्टी। तू ते रब अगे खड़ के कहना रब्बा मैं तेरा ते तू मेरा, तू बख्श ला मैनूं, किहड़े पासे बख्शेगा? तेरे चों बख्शण वाली गल है केड़ी? लखां तेरियां बदनामियां ने। ते जदों तू चंगे राह चलण लग गया, पिठ पिछों भी लोग कहणगे उस बंदे वर्गा बंदा कोई नहीं। तेरी ये औकात है, तेरा ये असल रूप है, तेरा ये सच है। लख ठगियां पहनामियां, रात दिन जी नाल। मर्द कहते दिन रात तेरी जीवन दे नाल रहणियां ने। इत्थे ठगियां मार के तुसीं साध बन जाओगे, लखां लोकां नूं लुੱਟ के 4 दिन लंगर ला दो सड़क ते, लोकी सिफतां करदे फिरनगे बाजी बा बंदा दानी बहुत है। पर कहंदे तेरे ओ कीते कर्मां दीयां गल्लां धर्मराज दी कचहरी विच कर्म बण के उभरनगीਆਂ। किथे किथे बदनामियां खड्डियां, बदनामियां कीतियां, किथे गालां कड्डियां, किनू किनू माड़ा बोलिया, किनू किनू चंगा आखिया। सतगुर कहंदे ये सब कुछ ओदी दरगाह च लिखा होया है। जिथे तेरे अपने रिश्तेदार, साथ संबंधी, भैन भरा, मित्र दोस्त किसे ने नाल नहीं जाना। तग कपाहो कटिए बामन वटियाई। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ, ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕਟਿਐ ਬਾਮਨ ਵਟਿਆਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਪਾਹ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਸੂਟ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਜ ਦਾ ਤਾਗਾ ਲੈ ਕੇ 100 ਮਾਰਤੀ ਗੰਢ। सिर्फ उस लालच दे विच इस बंदे नूं धर्मी बनावांगे, सारी जिंदगी साडे पैर धोएगा। ये तो बात की ब्राह्मणां दी पूजा करन वालियां नूं जाके ते वेखो खीरा खवा के, पैसे दे के, कपड़े दे के, पैर धो के पींदे। तो उपर की है? गुरु साहब कहंदे कर्म कांड पखंड ने। बंदा बंदे दा पुजारी बनिया फिरदा है, उस रब दी बनाई हुई इंसानियत ते कुदरत नूं पछाण। धर्म दी कदर ते सी। सतगुर कहंदे
ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਵੱਟਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਟੀ ਦਾ ਡੋਰ ਵੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੱਗ ਕੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਕਪਾਹ ਸੂਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਭਜਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਚੰਦ ਤੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੱਟ ਕੇ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੈਥੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੜਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ ਪੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋ ਕੇ ਤਰਫਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਰਿੰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਝੜਕਾ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ। ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁਟੀਏ, ਧੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਵਾਂ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਖੜਨ ਲੱਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟਈ, ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟਈ, ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਤਗ ਨਾਮ ਜਨੇਊ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਨੇਊ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੱਚੇ ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜੂਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਲਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ
ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲੂੰ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮਾਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰ ਮਾਫ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਫਰਜ਼, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਭੂਆ ਖੜੇ, ਨਾ ਫੁੱਫੜ ਖੜੇ, ਨਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਲੋਕਾ ਰੀਤ ਜੋ ਜੋਗ ਪਵਿੱਤਾ, ਹੀਰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਰੀਤ, ਰੀਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਤਾਗੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕਾ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਧੂੜ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਓਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਦਰਗਾਹ ਥੋੜਾ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਸਰੀਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੀਤ ਕਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਬੋਹਰ ਬੋਹਰ ਲੈ ਅਵਰ ਸੋ ਪਾਵਾ, ਜਗ ਮਿਥਿਆ ਤਸ ਬਨਿਓ ਬਣਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਧਾਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਪਲ ਪਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ 30-40% ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਧਰਮ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਖੰਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਜਾਓ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਰੀ ਜਾਓ।
गुरु ते कहते आ खड्डे की धार ते नच के वेख इत्थे ते पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस मन करके मर के आई भाई मंज वांगू शरीर की मौत की गल नहीं गुरु साहब करते मन मार के गुरु कोले आ मैनू जग की परवाह नहीं फेर धर्मी होएगा अरे लोकां चारों धर्मी बनया फिरदा मर्द कहते लोका रीत है तेरे इस पखंड तो लोग खुश होणगे जमाना तेनू चंगा कहेगा पर तू हरगिज चंगा बन नहीं सकदा जे कर होवे जोर जनेऊ मुझगर दीजे भगन ना जेऊ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਤੀਓ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਓ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈਏ ਵੀ ਜਨੇਊ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਵਾਸਨਾ ਨਸੈ ਰਾਸੀ ਜਿਹਤੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਬਨਾਸੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80% ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਮਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਲ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਤੜਫਿਆ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਵੜਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਓ ਧਰਮ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ ਮਨ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗੂ ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਮਨ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਸਬਿਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਤ ਦਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਚਰਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ
ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ABC ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ 101, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਬਣਿਆ? ਮਨ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਕਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬਚਨ ਭਗਤ ਵਿਪਰਨ ਬਰਿਆਈ, ਜਗੋ ਪਵਿੱਤ ਦਿਓ ਪਹਿਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਜੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ 25-25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਵਤਾਵਾਂ ਚਾਨੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨੇਊ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪਾ ਲਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਦੂਸ਼ਣ ਭਏ ਤਬੈ ਸੁਖ ਸਦਨਾ, ਦਿਜ ਦੰਬਨ ਕੋ ਕੀਨ ਨਿਕੰਦਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਪਏ, ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਘਰ ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਚ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰਦ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਛਿਨ ਹਰਖਿਓ ਔਰ ਪਰਵਾਰੂ, ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿਟਾ ਖੰਭਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨੇਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ। ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਬਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਣੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਗੈਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਲਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਇਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਆਲੋ,
ਵਡਲ ਨਾਜ ਬੋਲਿਓ ਤਹਿ ਕਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਭਾ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 32 ਗੁਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚ, 33ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਧਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗਾਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।